سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب ملے گا، آپ MBBS کی ڈگری حاصل کریے، ترقی آپ کا قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی۔ آپ کسی پروفیسر کے بارگاہ میں جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے ترقی کریں، آخر ترقی کے اعلیٰ معیار پر ہم کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ تو پروفیسر کا بھی جواب ہوگا اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ پروفیسر کی ڈگری حاصل کرو تب ترقی تمہارا قدم چومے گی، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو تمام طرح کی ڈگری حاصل کرنا پڑے گی، تب آپ کو ترقی ملے گی، تب آپ ڈیولپمنٹ کریں گے، تب آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اور لوگوں کے نگاہوں میں معزز اور باوقار سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح جب ایک انجینئر ایک پراپرٹی والے کے پاس کوئی شخص جاتا ہے، آپ بتائیں ترقی کیسے حاصل کرے؟ وہ کہے گا پیسہ کما لو، جاگیردار بن جاؤ اور زمین اور پراپرٹی حاصل کرو، ترقی تمہارا قدم چومے گی۔ لیکن قربان جائیے، آئیے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں، سب کے پاس جانے کے بعد یہی سوال ملتا ہے، یہی جواب ہوتا ہے اور یہ جواب ہم تک پہنچتا ہے کہ آپ فلاں ڈگری حاصل کریں، ترقی آپ کا قدم چومے گی، آپ فلاں مارکشیٹ اپنے پاس رکھیں تب آپ کا ترقی قدم چومے گی۔ لیکن آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک ایسی کتاب مقدس کی بارگاہ میں، جو نازل ہونے والی کتاب ابھی 2-4 سال کی نہیں ہے بلکہ 1400 برس پہلے وہ کتاب نازل ہوئی، اور کس پر وہ کتاب نازل ہوئی؟ وہ کسی اور پر نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا پر نازل ہوئی۔ اس قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ بتا، آخر ہم در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ہمارا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا، ابھی ہم نہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پائے کہ ہم کیسے جانے ترقی ہم کیسے حاصل کریں گے۔ تو قرآن کہے گا اے لوگوں سنو، نہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں انجینئر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں پروفیسر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جاگیردار کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی انجینئر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے اور یہ قرآن وبا کے دہل اعلان کرے گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، اے لوگوں سن لو، اے مومن کامل بن جاؤ، ترقی تمہارا قدم چومتے ہو۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ حضرات، مومن کامل ہونا ہی ترقی کی دلیل ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ أَغْنِيَاءَ، آپ مالدار ہو جاؤ ترقی تمہیں مل جائے گی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے بہت بڑے ڈاکٹر بن جاؤ تب آپ کو ترقی حاصل ہوگی، اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ 40 دن کے چلے میں چلے جاؤ تب ترقی تمہیں مل جائے گی، بلکہ قرآن کا ارشاد یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی کامیاب ہو، شرط یہ ہے کہ پہلے مومن بن جاؤ۔ اب آئیے دیکھیں کہ یہ ایمان ملتا کہاں سے ہے اور ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو بیضاوی شریف یہ ایک کتاب ہے جو مولانا کورسے میں آخری جماعت میں داخل ہے، اور اس کے مصنف نے فرمایا الایمان هو تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو پر یقین رکھنا وہی ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس ایمانی حلاوت کو جب جن جن لوگوں نے چکھا ہے، تو کبھی دنیا انہیں صدیق اکبر کہا کرتی ہے، کبھی فاروق اعظم کہا کرتی ہے، کبھی عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے، کبھی علی شیر خدا کے نام سے جانا کرتی ہے۔ یہی وہ ایمانی حلاوت ہے۔ جب اس ایمانی حلاوت کو اور ایمانی چاشنی کو جب چکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک ایمانی حلاوت سے دور رہے تب تک دنیا انہیں نہ جانتی تھی، صرف ایک کالے اور حبشی کے نام سے جانا کرتی تھی، لیکن جو ہی انہوں نے ایمان کو اپنے دل میں بسایا ہے، ایمانی حلاوت کو اپنے دل سے قریب کیا ہے، ایمانی حلاوت کو محسوس کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دامن کو مصطفیٰ کے دامن سے جوڑ دیا ہے۔ تب تاریخ گواہ ہے بنی امیہ کا یہ عالم تھا اور وہاں کے کفاروں کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ حضرت بلال کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی ہے، حضرت بلال کی زبان باہر آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اے بلال آخر اتنی پریشانی کیوں برداشت کر رہے ہو، اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو؟ حضرت بلال کا ایک نعرہ تھا، کہا اے لوگوں سنو سنو،
جب تک میں ایمانی حلاوت سے مستفیض نہیں ہوا تھا اس وقت تک بڑی بڑی مصیبتیں، چھوٹی مصیبتیں مجھے بڑی معلوم ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے میں نے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیا ہے اب بڑی مصیبت بھی میرے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ حضرت بلال کا ایک نعرہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ حضرات یہی ایمانی حلاوت، اب اس ایمانی حلاوت کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیے، جب اس کو چکھا بغداد شریف کی سرزمین سے اٹھنے والی وہ شخصیت جس کو ہم اور آپ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، تب دنیا آج انہیں عبد القادر کہا کرتی ہے، دنیا انہیں غوث اعظم کا ایک جیتا جاتا ایک ایسی عظیم شخصیت انہیں تصور کرتی ہے کہ غوث اعظم کے بارے میں آیا کہ میں اگرچہ بغداد میں رہتا ہوں لیکن میں پوری دنیا کو ایسے ملاحظہ کرتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ آخر یہ ان کو ایمانی طاقت اور یہ قوت کیسے ملی؟ غوث اعظم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر صرف دنیا میں مشغول نہیں ہوئے بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی پوری پیروی اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزاری۔ تبھی آج ہم محبت کی زبان میں چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کے بعد ہو، چاہے وہ جمعہ کے بعد ہو، جب سلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت بلاکھو سلام۔ جب اس ایمانی حلاوت کو ہمارے اور آپ کے خواجہ ہم سب کے داتا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے چکھا ہے تو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز جب اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے ہر طرف کفر کا دورہ تھا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن غوث حضرت خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کی سرزمین اجمیر معلیٰ پر آتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے خواجہ غریب نواز کے دست حق پرست پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے، کلمہ پڑھا اور یہی کہتے رہے اے خواجہ ابھی تک ہم کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے لیکن جب تک اب ہم نے آپ کا دامن تھام لیا ہے اور آپ کے دامن سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، اب ہم نے سمجھ لیا ہے اسلام کی حقانیت کیا ہے، اب ہم نے جان لیا ایمان کیا ہے، تب ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات واہ واہ واہ، یہ ایمانی حلاوت اور یہ ایمانی دولت مارکیٹ میں نہیں ملتی، چائے اور کافی کی دکانوں میں بیٹھ کر چسکیاں لگانے سے یہ ایمانی حلاوت میسر نہیں ہوتی۔ یہ ایمانی حلاوت جلسے میں بیٹھنے سے، علماء کرام کے بیانات سننے سے ملتی ہے۔ یہ ایمانی حلاوت آپ کو کتابوں کے اسٹڈیز اور ان کے مطالعے سے ملتی ہے۔ یہ ایمانی حلاوت آپ کو علماء کرام کے بارگاہ میں جا کر شرف تلمس طے کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ایمانی حلاوت مدرسے میں جا کر علماء کرام کی جوتیوں کو سیدھا کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ایمانی حلاوت اگر آپ چاہتے ہیں تو جلسے میں آئیے اور تھوڑا سا وقت گزارنے کے بعد آپ کو یہ ایمانی حلاوت ضرور میسر ہوگی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ بزم جو سجائی گئی ہے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے تعلق سے، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں خواجہ غریب نواز کا، سننے کے لیے تیار ہیں؟ مشل کے کہیں یا رسول اللہ، ذرا آپ بولتے جائیں تاکہ میں سمجھوں کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص ہر سال آپ کے عرس میں تشریف لے جایا کرتا تھا، ہر سال آپ کے عرس میں جاتا تھا اور وہ غالباً رامپور کے رہنے والے وہ شخص تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو پیسے والے تھے، بڑا ان کا شور تھا اور بڑے مشہور آدمی تھے، لیکن وہ عقیدے کے پختہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہر سال عرس میں جاتے ہو، خواجہ تمہیں کیا دیتے ہیں؟
ख्वाजा ने तुम्हें दिया क्या? आखिर ख्वाजा ने तुम्हें क्या दे दिया? वो साहब अर्ज करते हैं आप भी चलकर देख लो ख्वाजा मुझे क्या देते हैं। चुनांचे एक मर्तबा बड़े रिक्वेस्ट करके और उनसे गुजारिश करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में अजमेर मुअल्ला की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उस शख्स को ले आए। इत्तेफाक से जब वो बारगाह ख्वाजा में हाजिर हुआ तो देखता है कि एक शख्स है और वो शख्स दुआ मांग रहा है और कह रहा है ऐ ख्वाजा मुझे 5 रुपए चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए, तुझी से चाहिए। यानी 5 रुपए लूंगा और तुझी से लूंगा। वो शख्स ये अर्ज कर रहा है क्योंकि उसका ये अकीदा पुख्ता था कि ख्वाजा गरीब नवाज वो ज़ात है कि अगर उनकी बारगाह में कोई अगर अरीज़ा पेश कर दे और कोई अगर उनकी बारगाह में कोई दुआ करता है तो रब्बे कदीर उनकी अता से उस दुआ को खाली नहीं फरमाया करता। वो इस अकीदे से मांग रहा था ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, तुझे से लूंगा। इत्तेफाक से वो जो बदअकीदा था उसने देखा और देखने के बाद फिर एक राउंड लगाया, फिर आया, फिर देखता है कि वो शख्स यही कह रहा है ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, तुझे से लूंगा। फिर वो बड़ा परेशान है, आखिर ये कैसा बंदा है, ख्वाजा तो मरकर मिट्टी में मिल गए उनका जैसा कि अकीदा है, आखिर ये ख्वाजा कैसे देंगे। फिर एक राउंड लगा कर आया, आने के बाद फिर वो देख रहा है वो इसी दुआ में मतलूब है और वही कह रहा है ख्वाजा 5 रुपए लूंगा, तुझे से लूंगा। इतने में उससे बर्दाश्त ना हुआ और झुंझुलाया, 10 का नोट निकाला और उसके हाथों में थमा दिया और कहा ये शख्स सुन ले, ये ख्वाजा क्या तुझे देंगे, ले 10 रुपए मैं तुझे देता हूँ। उसने 10 का लिया और फौरन ख्वाजा का शुक्र अदा किया और कहा ख्वाजा आज मैं अभी तक मैं सुना करता था, आज मैंने मान भी लिया तेरे दर्स के बारगाह में और तेरी बारगाह में जो आता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। और तूने दिलाया भी कैसे खबीस और बदअकीदा आदमी से। ऐ ख्वाजा आज मैंने मान लिया तुम्हारी बारगाह में जो आता है वो कभी खाली दामन नहीं जाता। इसीलिए किसी ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात ये हमारे ख्वाजा हैं और इसी ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह के ताल्लुक से आला हज़रत रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नक़ी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने किताब लिखी है जिसका नाम अहसनुल फ़िआ। उसके अंदर हज़रत अल्लामा नक़ी अलैहि रहमा ने फरमाया 44 जगह ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल हुआ करती है। तो उन्होंने एक जगह का नाम उसमें से अजमेर मुअल्ला का भी लिया और कहा ख्वाजा की बारगाह में जो दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाहुल अजीज वो दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती है। इसीलिए हम अकीदत व मोहब्बत के साथ ये कहा करते हैं नेमते बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज लोग कहते हैं कि आला हज़रत रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्यों लिया जाता है, आला हज़रत का दम क्यों भरा जाता है। सुन्नी उलमा आते हैं, कॉन्फ्रेंस हो, जलसा हो, मिलाद हो, महफिल हो, सब हर जगह आला हज़रत का नाम है। खुतबे में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है, जुमा की तकरीर में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है, जलसों में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है, मदरसों में खानकाहों में आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है। अरे लोगों सुनो, आला हज़रत का नाम हम किसी जागीरदार होने की बिना पर नहीं लेते, आला हज़रत का तज़किरा हम किसी खान और पठान होने की बिना पर नहीं करते, बल्कि सुनिए इमाम अहले सुन्नत का तज़किरा अगर हम करते हैं तो खान और पठान होने की वजह से नहीं, आला हज़रत का हम जो दम भरते हैं वजह उसकी ये है उस शेख कामिल ने हम सब सुन्नियों के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाई है। इस वजह से हम दम भरते हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, वो मॉरिशस हो, वो राजस्थान हो, हिंदुस्तान की कोई भी सरजमीन और कोई भी धरती हो, आप देखें हर जगह से, हर यूनिवर्सिटी से, हर मकतब से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में हज़रत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत बिलाक हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत के बगैर आप ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं पहचान सकते और ख्वाजा के बगैर आला हज़रत को नहीं पहचान सकते। आप ये देखें दोनों में तसावी की निस्बत है, ये निस्बत उलमाए किराम समझते हैं, आपकी बस की बात नहीं है। आप ये देखें जो लोग कहते हैं हम चिश्ती हैं और आला हज़रत की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं, आखिर वो चिश्ती कैसे हो सकता है जो आला हज़रत का गुस्ताखी। जी मैं बड़े हवाले के साथ बात कर रहा हूँ, उलमाए किराम बैठे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। जबकि आला हज़रत ने
ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने का एक तरीका बताया है। जी जी अगर आला हज़रत ना होते तो हम बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाने का सलीका ना सीख पाते। अगर इमाम अहले सुन्नत की जात ना होती तो समझ लीजिए कि आपने सुना नहीं कि वो वक्त ऐसा था कि हर तरह से चोरों का एक काफिला था, हर तरफ से ईमान पर डाके डाले जा रहे थे। एक चोरी होती है जो सोने और चांदी और पैसों की हुआ करती है, और एक चोरी जो होती है वो ईमान की हुआ करती है। आला हज़रत का जब दौर था उससे पहले कोई कहने वाला ये कहता था कि नबी को गैब का इल्म नहीं हासिल है, कोई ये कहता था कि नबी को पीठ पीछे का इल्म हासिल नहीं, कोई कहने वाला ये कहता हुआ नजर आता था कि नबी को शफाअत का हक हासिल नहीं है, कोई ये कहता था नबी हमारी तरह है, कोई ये कहता था हम भी खाते पीते हैं, नबी भी खाते पीते थे तो नबी हमारे तरह हुए। आखिर उनसे ये पूछ लिया जाए, खाते पीते आप भी हो, हम भी खाते पीते, नबी भी खाते पीते थे, लेकिन सुनिए नबी ने तो जमीन पर रह कर उंगली से चांद को इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े हुए नजर, सूरज को डूबे हुए सूरज को वापस बुलाया और वो सूरज पूरे अपनी तैयारी के साथ फिर वैसे ही बारगाह में हाजिर हो गया। क्या आपने सुना नहीं? क्या है किसी में ये दम कि डूबे हुए सूरज को फिर वापस बुला ले? क्या है किसी में दम जो चांद के दो टुकड़े हुए करता नजर आए? क्या ऐसा कोई शख्स है? लेकिन सुनिए, अगर कोई उधर से कहता कि नबी को गैब का इल्म हासिल नहीं, इमाम अहले सुन्नत कलम उठाते, पुकार उठते और कहते ए कलम लिख, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। उधर से अगर कोई कहने वाला ये कहता कि नबी को शफाअत का हक हासिल नहीं है, इमाम अहले सुन्नत इधर से कलम उठाते और पुकार उठते, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अगर कोई उधर से कहने वाला ये कहता था ऐ लोगों सुनो, नबी को किसी तरह का कोई इल्म हासिल नहीं है, नबी शफीउल मुज़नबीन नहीं है, नबी कोई किसी का हक हासिल नहीं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, तब उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। क्या आपने मैदान महशर का वो नक्शा नहीं पढ़ा है? उलमाए किराम की ज़बानी क्या आपने नहीं सुना? जब मैदान महशर कायम होगा, हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग तमाम अंबिया किराम की बारगाह में जाएंगे, लेकिन सब तरफ से ये आवाज़ होगी इज़हबू इला गैरी, आज हमारा मकाम नहीं है, बल्कि तुम ऐसे नबी की बारगाह में जाओ जो हमारा भी नबी है और तुम्हारा भी नबी है, उस नबी की बारगाह में जाओ। जब मुस्तफ़ा की बारगाह में उम्मती हाजिर होंगे तो आप फरमाएंगे अना लहा, ए गुनहगार उम्मती मैं तुम्हारे लिए हूँ। नबी फरमाएंगे मैं तुम्हारे लिए हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन सुनिए, सिर्फ ये उस वक्त का आलम है, नबी जब फरमाएंगे मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन उसके कुछ हमारे भी तकाजे हैं, कुछ हमारे और आपके तकाजे हैं। अल्लाह के करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान बनाया। कुरान का इरशाद है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हें मुसलमान बनाया गया, लेकिन अब उसकी कुछ हकीकत और उसके कुछ फराइज हुआ करते हैं, उसके कुछ आकाम हुआ करते हैं। जन्नत में जाना सबका यकीनी, जो भी अहले ईमान है वो सब जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त है। इस जिंदगी गुजारने के लिए और इस दुनिया में अच्छी जिंदगी वही शख्स गुजार सकता है जो ईमानी हलावत के साथ साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान और मुसलमानों के पीछे लगी हुई है। कोई भी हुकूमत आ रही है वो सर उठाती है और बोल देती है मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। क्या ये हिंदुस्तान से मुसलमान मिट जाएंगे, या हिंदुस्तान से जो इस्लाम का खात्मा करने के जो दरपे हैं, क्या ये इस्लाम कोई गाजर और मूली जिसको खा लिया जाएगा? आप ये समझे, अगर इस हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाने की बातें की जा रही है, आखिर करना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये दावा है, उसके लिए शर्त ये है कि हम उसके लिए बेदार हो जाए। हमें बेदार होने की जरूरत है, इसलिए कि आज भी आपका मकाम वो है जो कल जो 1400 साल पहले था, आज भी आपका वो मकाम है, इसलिए कि गिरे शबनम जो पत्ती पे, वो पत्ती नम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। आप ये देखते चले, लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा, मुसलमानों का
का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं लोगों सुनो, इस्लाम और मुसलमान किसी के बाप के बसाए हुए नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज के बसाए हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें हिंदुस्तान में बसाया और ये इस्लाम किसी दुनियादार शख्सियत ने नहीं बख्शा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बख्शा है। हर कुफ्र की हरकत पे है खंदसन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ए लोगों सुनो, हमें ये मालूम है ये हाथ हमारे आजमाए हुए हैं, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप ये देखें, शर्त ये है कि लोगों कामिल हो जाओ। कुरान का इरशाद जो है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त ये है कि मोमिने कामिल बन जाओ, शर्त ये है कि ईमान वाले बन जाओ। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली वली वलिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।